ਜਸਟ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਚੌਹਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਜ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ NGOs ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਬੰਬ ਬੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਬ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੰਬ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੰਬ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬੈਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੰਬ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬੈਨ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇੱਕੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੋਹਫਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ तेल ते केंद्र ਅਤੇ सूबा सरकारों के विचाले खेल की चल रहा है, उसकी भी चर्चा करांगे। साडे नाल खास पैनल मौजूद है, उस पैनल के नाल थोड़ा तारुफ करवा देने डॉक्टर राजीव खोसला आर्थिक मामलों के माहिर ने, इकोनॉमिस्ट ने साडे नाल मौजूद ने। खोसला साहब बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा इस चर्चा के विच। साडे नाल बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव वजों चेतन जोशी साहब मौजूद ने। जोशी साहब बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा इस चर्चा के विच। साडे नाल कांग्रेस वालों एक्स मिनिस्टर डॉक्टर मालती थापर जिहड़े पंजाब महिला कांग्रेस के प्रेजिडेंट भी रहे हैं, साडे नाल जुड़ रहे हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा इस चर्चा के विच। ते मेरे सहयोगी गुरप्रीत चावला इस चर्चा के ग्राउंड रियलिटी दसणगे, लोग की महसूस करते हैं। गुरप्रीत बहुत बहुत स्वागत थोड़ा इस चर्चा के। सब तो पहला चेतन जोशी साहब, मोदी है तो मुमकिन है जी? बिल्कुल जी, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल सही गल कही तुसी। मतलब महंगाई भी मुमकिन ही है, नहीं तेल का 100 रुपए लीटर के पार जाना मुमकिन है, सरों का तेल 200 रुपए फी लीटर होना मुमकिन है, लोगों का बाजार में जाके पुछना भी सरों के तेल की थां से पेट्रोल के दीवे बाल लिए, वो घट्टो घट उस तो सस्ता है, सरों के तेल तो जो है सस्ता पै जाता है। कंपैरिजन इत्थे होने लगे। कुछ और भी कुछ और भी पूछ लो, मैं ओदा भी जवाब फिर इकट्ठा ही देवां। नहीं, आम लोगों का तो कल दिवाली ज़्यादातर असी जो बाजार में गए हैं लोगों की यही टेंशन सीगी बई दीवे इस बार सरों के तेल दे बालीए कि पेट्रोल दे बालीए, सस्ता तो पेट्रोल लग रहा सीगा। पहले तो मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा, नमस्कार करदा और दिवाली ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकां। रही गल तुहाडी कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि आयुष्मान, क्योंकि मैडम सत्कारयोग डॉक्टर मालती थापर जी मेरे नाल ते डॉक्टर ने, इन्हां नूं भी पता कि मोदी है तो आयुष्मान स्कीम दे विच किन्ना लोकां दा फ्री इलाज होया। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है कि तुसीं पोल्यूशन दी गल कीती सी ते उज्जवला योजना दे विच उन्हां सारे नूं सिलेंडर गैस सारे प्रोवाइड कीते गए। मोदी है तो मुमकिन है। होर भी बड़ियां चीज़ां ने जिसी कह सकते हैं कि जे किते डिवेलपमेंट की गल हुंदी है ते किसी भी स्टेट नूं नैशनल प्लानिंग कमीशन तो कोई ग्रांट लैण तो नहीं रोकिया जाता, उन्होंने फुल ग्रांट दी जाती, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और हुण जिहड़ा मसला जिहड़ा तुसीं जिस मुद्दे ते लैके आंदे, तुहानूं नहीं लगदा कि अज थोड़ा रिलीफ मिलिया? देखो मुल्क जिहड़ा साडा हैगा वा वो पिछे जी कोविड के दौर दे विचों निकलिया होया, ठीक है जी, कोविड के दौर चों निकलिया होया, तरह तरह दी परेशानियां आईयां। मैं खुद एक इंडस्ट्रीलिस्ट हाँ, ठीक है जी, सानू भी उन्हां परेशानियों का सामना करना पिया वा, सानू भी उहदे विच बड़ा नुकसान झेलना पिया। लेकिन जदों एक एमरजेंसी दे दौरान, असीं उहनूं एमरजेंसी तो नहीं कह सकते, असीं उहनूं एक सिचुएशनल एमरजेंसी ऑफ वायरस कह सकते हैं, ठीक है जी। एक महामारी वालों पेश किया गया एक अजिही एमरजेंसी आपातकालीन स्थिति थी जिहदे विच पूरी दुनिया ने डट के मुकाबला किया। और मैं धन्नवाद करदा अपनी सरकार और मोदी साहब का, भारतीय जनता पार्टी का, ते उस दे नाल सारियां सरकारां दा। देखो मैं ये नहीं कहता कि गल बीजेपी का धन्नवाद आ, उन्हां सारियां सरकारां ते उन्हां दे नुमाइंदियां दा जिन्हां ने समय दे उत्ते साडे नाल सहयोग भी कीता और साडा विरोध भी कीता। विरोध करना तां जायज़ बनदा सी भी किथे कमी नज़र आ रही सी, सहयोग तां कीता सी कि इस महामारी नाल मुकाबला करके 130 करोड़ जिहड़ी जनता हैगी आ हिंदुस्तान दी, उहदे विच 100 करोड़ तो वध लोकां नूं वैक्सीन प्रोवाइड करवाउणा ये बड़ी वड्डी उपलब्धि आ। दूसरी गल है कि तुसीं जिद्दां गल कर दित्ती मेरे कि देखो साडी रवायत आ, असीं पेट्रोल दे दीवे ते कदी जगा नहीं सकदे,
ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਭਰਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਡਮ ਮਾਲਤੀ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੋਹਫਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਦਾ ਕੋ ਅਵਸਰ ਮੇ ਬਦਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਦਲਿਆ? मैं सब तो पहला ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਦਰਨੀय ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵਾ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 35 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਐਂਡ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 35 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਤਦ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਦੱਸੋ ਨਮਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਰੇਟਸ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਮਕ ਦਾ ਹੀ ਭਾਅ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਝਲਾ ਵਰਗ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ SC BC ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਰਹਿਤਾ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਬੀਇੰਗ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, IMA ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੋਹਫੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। GST ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਥਾਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ?
ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗਗਨ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਫੈਸਟੀਵਲ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਦੀਵੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਥਰੂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ। ਉਹ ਵਰਗ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਜਾਂ ਹੌਕਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਦੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਰਡ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ 2 ਜਾਂ 3 ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਰੀਅਲ ਇਨਕਮ ਘਟੀ। ਜੇ ਆਮਦਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀ ਔਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਵਰਗ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਹਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਹੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਸਸਤੇ ਹੈਗੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਾਰ ਅਲੱਗ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਅਲੱਗ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਸਕਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਿਟੇਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 40% ਸ਼ੇਅਰ ਉਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹਦੇ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 2% ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ 2% ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ 0.5% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 2.5% ਬਣਦਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ 39% ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ, ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ, ਮੱਛੀ, ਮੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਵੇਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 7.25% ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਬਾਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ? ਸਿਰਫ 1%। ਉੜੀਸਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਡਾਟਾ ਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ? ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 110 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ 110 ਰੁਪਈਆ ਲਏਗੀ, 100 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗੀ, ਸਿਰਫ 110 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਣਨਾ ਕਰੇਗੀ ਅਗਲੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ GDP ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹ ਇਨਫਲੇਟਡ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ? ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਮੋਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਟੈਕਸ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ COP26 ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਡਮ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਿਸਟ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਬੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੈਡੀ ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵੀਟ ਐਂਡ ਅਦਰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਟਾਕ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਟਰ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਨ ਦੀ, ਔਰ ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਤੀਜਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਯੀਲਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਲਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਲ ਡਿਫਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇਲ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਪੀਆ, ਮੈਡਮ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੋਕ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਟਾ ਨਾ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ 2016 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਰ 2016 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੰਟਰੀ ਜਿਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ SC BC ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲਜਿਸ ਕਈ NP ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜਿਸ NP ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਸਰ, ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਫਿਗਰ ਫੈਕਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲੈਣਾ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ 2016 ਦੇ।
ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਿਆ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਨਫਲੇਟਡ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਨਫਲੇਟਡ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਘਟਾਇਆ, ਜੇਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ 30% ਤੋਂ 22% ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਗਿਆ 4.5 ਲੱਖ 4.57 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ, ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ 3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਰੇਟ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਕਮੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸਸ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੈਕਚੁਅਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਘਟਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬੈਨ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਥਾਪਰ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਟਾਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੈਪ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੈਠੇਂਗੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗਗਨ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟਿਆ, ਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸੀਐਮ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਸੀਐਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ
ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं पर डॉक्टर थापर मेरे सवाल का जवाब हजे भी नहीं आया। डॉक्टर थापर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ डॉक्टर थापर मैं बहुत क्लीयर सवाल पूछता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਲੇ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤੀ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਉਸੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਡ ਆਏ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ थापर ठीक है, उस सवाल का जवाब मैं डॉक्टर खोसला तो भी ले लांगा। ठीक है डॉक्टर थापर ठीक है, डॉक्टर साहब ठीक है, एक मिनट गुरप्रीत आम लोगों तक जा रही है ये गल, ठीक है मैम, ठीक है गुरप्रीत। ਦੇਖੋ ਗਗਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਨਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟਸ ਫਿਗਰਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਸ ਫਿਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ 2 ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਚਲਾਈਏ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੀਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨਹੀਂ ਅਚੀਵ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਲਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਉਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਡਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦਾ? ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਥਾਪਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ ਥੋੜਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ?
टाइम तो कुछ भी नहीं लगता जी जे डॉक्टर खोसला, अपना उसे वेले कैबिनेट मैम आ रहे थोड़े को आ रहे डॉक्टर खोसला ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ मैं रिपीट कर ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋਗੇ सर सर सवाल बहुत सिंपल है सेंटर गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਲੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਦੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮਤਲਬ 12 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ 4 ਤਰੀਕ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਗਨ ਜੀ डॉक्टर साहब मैं जोशी साहब एक मिनट आ रहे हैं वापस आ रहे हैं थोड़े कोल ऑटोमेटिकली अपने आप ही परसेंटेज ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਣਾ ਜੀ मैम वो अनाउंस करना पड़ेगा ना ताही कटेगा ना ऑटोमेटिकली जेकर सरकार ਦੇ ਫੰਡ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗगन जी ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਟ ਜਾਣਾ ਜੀ ਵੈਟ ਹੈ ਨਾ जीएसटी डॉक्टर खोसला ये पॉसिबल है परसेंटेज वैसे ही हो जाना जी मैडम ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਟ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵੈਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰਤਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਟ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ सरकारों ने की अनाउंस किया है सवाल बरकरार है ठीक है एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं खोसला साहब एक ब्रेक लेना पड़ रहा है ब्रेक तो बाद वापस आ रहे हैं ब्रेक तो बाद वापस आ रहे हैं तो महंगाई बम कदों बैन होवेगा सवाल यही हैगा और इस सवाल ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੱਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੰਮ ਬੈਨ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ नहीं क्यों नहीं सर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਵੈਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਗੁੱਛਾ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ मैं डिले डिसीजन क्यों है मेरा सवाल है कि डिसीजन डिले क्यों है कि ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਟ ਨਾਟ ਜੀਐਸਟੀ जोशी साहब सुजेशन एक दे रही सी जी सर जी मेरा एक सुजेशन है जे महंगाई ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੀਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਠੀਕ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ताकि स्टेटां दे वैल्यू ठीक है जोशी साहब ठीक है जोशी साहब ये सारा सिनेरियो जेड़ा हैगा ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਮੈਮ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਜੋਸ਼ੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਥਾਪੜ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਰੱਦ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਉਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਐਸਪੈਕਟ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਇੰਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵੇਵ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਵ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਇੱਕ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ। ਨੋ ਲਿਸਨ ਵਨ ਥਿੰਗ ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਲੋਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਇਹ ਰੋਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾ ਰੋਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਸ ਦੌਰਾਨ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣੀ, ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਓ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਉਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲੇਬਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਣਾ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਫਾਈਨਲ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਲੀਟ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ GDP ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ GDP -24 ਪਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤਨ ਜੀ, ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਚੇਤਨ ਜੀ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਸੁਣੋ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ ਸੁਣੋ, ਸਰ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾ ਸਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਸਰ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਗਾ ਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ ਨਾ ਸਰ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ ਨਾ ਸਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਚਲੀ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ? ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਲਓ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਚੈਕ ਸਕੀਮਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਪੇਚੈਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਫਰਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੁਰਜ਼ਰਬੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਜੌਬ ਕੀਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 12.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚੇਤਨ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਸਰ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟਸ ਦੱਸਦੇ 1 ਤੋਂ 1.5% ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਲੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟ ਬਣ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਕ ਲਸ਼ਕਾ ਕੇ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੈਟਸ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ ਕਾਲਜਸ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸਰ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਨਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲ ਸੜ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਰੋਲਾ ਪਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਰੋਲਾ ਪਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ $20 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ $20 ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੋਸਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਥਾਪਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਥਾਪਰ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ 2 ਮਿੰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਦੀ। ਓਕੇ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ ਜਦੋਂ $20 ਪਰ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ $80 ਪਰ ਬੈਰਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ? ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਡਮ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪਲੀਜ਼। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੂਗਾ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦੇ ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਮ ਆਇਲ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ
ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟਾਕਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਛੀ ਬੋਲੋ। ਪਿਕਚਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਮੈਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਡੰਗ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜੇਬ ਉਸਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਖੋਸਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਡਾਕਟਰ ਥਾਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ EVM ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਬਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੰਮ ਕਦੋਂ ਬੈਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਸ EVM ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ EVM ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੰਮ ਬੈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।